ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ HK ਬਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ? देखो हार्ट दी बीमारियां वध रही हैं। एक तो नॉर्मली असी गल करते हैं दिल दी नाड़ियां दा ब्लॉक होने करके, जिस करके हार्ट अटैक होंदे, एंजाइना होंदे, तो इन्हां इलाज असी करते हैं या एंजियोप्लास्टी करके या सर्जरी करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी जिहड़ी हार्ट दी है वो है वैल्व दी प्रॉब्लम होना, कि साडे दिल विच 4 वैल्व होंदे ने। वो करते हैं कि ब्लड एक डायरैक्शन जाए और समूथली चलता रहे। तो खब्बे पासे दे 2 वैल्व होंदे, उन्हां चों एक वैल्व जिहड़ा जिन्हों असीं कहंदे एओटिक वैल्व, ये एओटिक वैल्व जिहड़ा है हार्ट के वड्डे चैंबर नूं जिन्हों लैफ्ट वेंट्रिकल कहंदे हैं, उहदे विच ते एओटा जिहड़ा सारी बॉडी नूं ब्लड सप्लाई करदा उहदे विच हुंदा है। तो इहदा काम ये हुंदा है कि ये समूथली ब्लड नूं जब हार्ट मसल पंप करे तो समूथली ब्लड एओटा जाए बिना रुकावट दे, और फिर एओटा सारी बॉडी च ब्लड सप्लाई कर दिंदी है। ये जिहड़ा वैल्व है ये साडे जमांदरू हुंदा, और ये उहदे 3 परदे हुंदे, इहनूं असीं कहंदे ट्राइकस्पिड, तीन वैल्व ट्राईलिफलेट। तो ये जड़ा कई बारी ये सुकड़ना शुरू हो जाता, जब सुकड़ेगा तो वो रुकावट शुरू कर देता कि हार्ट दे पंप जिले करता है तो पूरा स्मूथली ब्लड नहीं जाता और रुकावट करके जाता। वो हर हार्ट कोशिश करता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा कम करा, और मोटा होना शुरू हो जाता है। मोटा होकर फिर वो दिक्कत आना शुरू होती है, फिर वो आस्ता आस्ता वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये वैल्व जो सुकड़ना है, ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो है कि बचपन तो ही 3 परदे के पहले 2 परदे बने हुए जिन्हों असीं कहते हैं बाइकस्पिड एओटिक वैल्व। वो 40-45 साल की उम्र बिकॉज बार बार वो काम करते करते बाइकस्पिड एओटिक वैल्व डिजनरेट हो जाना शुरू होता है, तो वो सुकड़ जाता है या लीक करना शुरू होता है। दूसरा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है कि बचपन में किसी ने इन्फेक्शन हुई तो उस करके वैल्व अगे जाके सुकड़ गया या लीक हो गया। बट इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जेडे एल्डरली लोग हैं 70 साल के उपर या 80 साल के उपर या 65-60 के उपर भी, उन्होंने लोगों ये डीजनरेटिव एजिंग प्रोसेस करके उस वैल्व के अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया, कैल्शियम डिपॉजिट होना। जिस तरह कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता, डीजनरेट करता है वैल्व, तो वो सुकड़ जाता। तो इस करके हार्ट के मसल पंपिंग एक्शन से दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये पेशेंट को सिम्पटम्स की होंगे, ये पेशेंट सिम्पटम्स होंगे कि चलन नाल साह चढ़ूगा, और चलन नाल एंजाइना के सिम्पटम्स आएंगे। एंजाइना नॉर्मली तो कॉर्निया आर्टरी करती है, बट वैल्व सुकड़न करके भी हार्ट मसल मोटा हो गया तो ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम एंजाइना दी आती है। तीसरा है कि एक्टिविटी करने नाल बंदे नूं चक्कर आ गया या बेहोश हो गया, जिन्होंने असीं कहते हैं प्री सिनकपी या सिनकपी। और चौथा है कि हार्ट फेलियर के फ्रैंक सिम्पटम्स कि पैरों ते सोजिश आ गई, पेट ते सोजिश आ गई, मुँह ते सोजिश आ गई, और साह भी इस तरह चढ़ता उन्होंने कि रात को सोए जब उठ जाएंगे 2-3 बजे बंदा साह करके उठ जाएगा, जिन्होंने कहते हैं पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्निया। या सीधा लेटनगे तो साह चढ़ जाऊगा, बैठनगे तो साह ठीक हो जाऊगा, उन्होंने असीं कहते हैं ऑर्थोपनिया। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स है दिल की वैल्व नूं सुकड़न दे। हुण इलाज की किया जाए? दवाइयाँ तो सिम्टोमैटिक रिलीफ है। तो पहले साडे कोल इलाज हुंदा सी सिर्फ सर्जिकल एओटिक वैल्व रिप्लेसमेंट, कि असीं ओपन हार्ट सर्जरी करिए और वैल्व नूं बदल दईए, या मैकेनिकल वैल्व नाल या टिशू वैल्व नाल, जिन्होंने बायोप्रोस्थेटिक वैल्व। ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ जिस तरह मैं कहा कि पहले साढ़े को सर्जरी सी, सर्जरी करके ओपन हार्ट सर्जरी करके वैल्व रिप्लेस कर दी, या बायोप्रोस्थेटिक वैल्व नाल, टिशू वैल्व नाल, या मैकेनिकल वैल्व नाल। हुण प्रॉब्लम ये है कि ये मरीज़ जिहड़ा डीजनरेटिव एओटिक वैल्व है एल्डरली लोगों हो रही है, 70 साल के उपर ज़्यादा। ऐसे मरीजों कोमॉर्बिडिटीज़ बड़िया होंदियां, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को रीनल फेलियर है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को पहले स्ट्रोक होया है, और होंदे भी बड़े फ्रेल लोग है, तो सर्जिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा होंदा। तो इस करके सर्जरी थोड़ा मुश्किल हो जाती इन्हां या नहीं की जा सकती। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि असी बिना सर्जरी दे इस वैल्व नूं रिप्लेस कर दईए। उन्होंने असीं कहंदे टावी, ट्रांसकुटेनियस एओटिक वैल्व इंप्लांटेशन, या टावर, ट्रांसकुटेनियस एओटिक वैल्व रिप्लेसमेंट। ये जिहड़ा वैल्व है असी ग्रोइन तो जाके, ग्रोइन की आर्टरी जिहड़ी फेमोरल आर्टरी, कॉमनली उन्होंने ग्रोइन की आर्टरी यूज़ करते हैं, उत्थों जाके असी जिहड़ा अपना वैल्व है उहदे अंदर इन्हूं नवें वैल्व नूं पा दिंदे हैं, तो उत्थे काम करना शुरू कर दिंदा। तो ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है, जिहड़ा असी आर्टरी दे विच जांदे आ उन्होंने भी आर्टरी को खोलन की जरूरत नहीं पैंदी। जिसले प्रोसीजर असी कर लैंदे उन्होंने बंद करने वास्ते भी स्टिच लगाते असी, वो भी नॉन सर्जिकल होंगे। तो सारा प्रोसीजर जिहड़ा है नॉन सर्जिकल है, पेशेंट को बेहोश नहीं करना पैंदा, और 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर है, पेशेंट अवेक होंदा और बिल्कुल ठीक रहिंदा, और 2 दिनों के बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस करके
ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਮਾਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 15-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਐਲਡਰਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, 94 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਮਾਰਬਿਡ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਨਲ ਫੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੈਪਟਿਸਿਮੀਆ ਸੀ, ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਏਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਏਓਰਟਿਕ ਸਟੈਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰਟ ਟੀਮ 'ਚ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਡਿਕ ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਅਤੇ ਸੇਫਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਕੁਟੇਨਿਅਸ ਏਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, 10-12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਵੈਲਵ ਨਾਲ, ਏਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ, ਔਰ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਡੂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਏ, ਰੀਡੂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਕੁਟੇਨਿਅਸ ਏਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਵ ਇਨ ਵੈਲਵ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਵ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਵ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇसी ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਹੋਣ, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट भी होए, न्यूरोलॉजिस्ट भी होए, हेमाटोलॉजिस्ट भी होए, पल्मोनोलॉजिस्ट भी होए, और अच्छा इंटेंसिव केयर होए और हार्ट टीम काम करती होए, क्योंकि ये मरीज़ मल्टीपल कोमारबिड है, बाकी बीमारियों का भी ना इलाज करने की जरूरत पैंदी है। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आँधी क्यों आ? ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ 80 ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, 90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 4% ਮੋਰ ਦੈਨ 90 ਈਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਏਓਰਟਿਕ ਸਟੈਨੋਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਦੇਖੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 28 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਡਲਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40% ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਕ ਤਦ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੂਟਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕਿੰਗ, ਜੋਗਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਵਿਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ। 10 ਮਿੰਟ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰੋ, 30-35 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।